प्रकार आमे मानसिकता ने पूजा करू गोटे हूँ पूज्य पूजा कला बेले जो व्यक्ति व्यक्तित्व को आम आदर्श मन कर पूज्य पूजा करू अनेक समय आम भितर भावना थाए जे आमे से तो देव प्रतिम लोक थिले तांकर नीति तांकर आदर्श तांकर गुणावली को आम निज जीवन रे प्रतिफलित करि हेबो नाही अतएव तांको जन्म जयंती रे किंबा श्राद्ध वार्षिकी रे तांको पूजा टिए करिदेली आमको भारी हल्का लगे एवं निजर कर्तव्य करिदेलु बोली भाबी दो एवं निजर दैनंदिन जीवन चर्चा को आमे फेरी जाऊ एनो सेथिरे से जो महापुरुषंकर आमे पूजा करूछु जो महापुरुषंकर आमे कृति गुडी को आलोचना करूछु तांकर प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि देई हुए प्रकृत श्रद्धांजलि देई हुए केतेबेले जेतेबेले तांकर जीवन आदर्शरु तांकर साहित्य कृति गुडी करू तांकर कलात्मक सृजन गुडी करू आमर निज जीवन को आहुरी उन्नत और उच्चांग करिबा पय हमकु जेतेबेले प्रेरणा मिले सेतेबेले जाई तांको उपयुक्त श्रद्धांजलि देबारे हम सक्षम हो ओडिया भाषा साहित्य रे गंगाधरଙ୍କ स्थान अतुलनीय जणे साधारण मनुष्य जणे साधारण नागरिक टी मात्र से एवं तांकर जीवन शैली को जदि देखिबा एवं तांकर साहित्य सृजन को जदि हमें देखिबा जे तांकर प्रत्येक काव्य कवितार छत्रे छत्रे से साधारणता भितरे तांकर जो सरलता भितरे तांकर असाधारण और महान प्रतिभा आपे आपे फुटी उठे ताकू आउ फुटेइबा पई कोन से कृत्रिमतार किछि आवश्यकता पड़े नै आलोचनार पड़े नै गवेषणार आवश्यकता पड़े नै विदग्ध पाठकटीए जेतेबेले गंगाधर साहित्य भीतर को प्रवेश करे सेतेबेले से उपलब्धि करे जे ए जो व्यक्तित्व को जयंती आमे पालन करूछु तांको विषय आमे आलोचना करूछु तांकर साहित्य विषय आलोचना करूछु केडे सीधा साधा मनुष्यटीए थिले संघर्ष सुख दुख जीवन रो सबु जिनिस को अपनार करी करी पाथेय करी से आगे चली छन्ते किंतु तथापि शुद्ध सुना विपद आपद रे नियारे जळी करी आहुरी झटकेला भली तांको जीवन रो संघर्ष तांको आहुरी आहुरी झटकाइछि एवं से झटकेबा द्वारा तांकर साहित्य आहुरी आहुरी लोकप्रिय एवं आहुरी जुगजयी कालजयी होई पारिछि साधारण नागरिक तार कर्तव्य कौन दायित्व कौन से भल भाव हृदयंगम करे गंगाधर मध्य तांकर कर्तव्य और दायित्व उत्तम रूपे हृदयंगम करिथिले बोली तो तांकर साहित्यर प्रति छत्र से नागरिकर जहा जहा कर्तव्य हेबा कथा कृषि पई हमर कोन कर्तव्य हेबा कथा आपण माने जानते तांकर कृति गुडी को भीतर कृषक संगीत हेउ किंबा अन्य समस्त काव्य कविता रे कृषि प्रकृति ए सब प्रति हमर की दृष्टिभंगी रहिबा कथा गोपालन प्रति हमर की दृष्टिभंगी रहिबा कथा राष्ट्र प्रति हमर की दायित्व और कर्तव्य रहिछि राष्ट्रपति प्रति तांकर दायित्व कर्तव्य मणिंद्र सार तांकर वक्तव्य रे जेतेबेले कहउथिले जे वाल्मीकि आश्रम राज्य रे शांति राजत्व करे कोश पूर्ण करी पादप दत्त सुछाया करे आपण माने देखंतु एथुर गंगाधर मानसिकता आपण माने अनुमान करंतु माने आपण सेही राज्य रे आपण शांति रे वास करि परिबे नागरिक टिए हे जदी आपण निजे करदान करुथिबे करदाता हेइथिबे कोश पूर्ण करी पादप काहे राजा वाल्मीकि आश्रम रो राजा जदि शांति हुए ताहेले से राजा को राजत्व करिवा पई राजकोष दरकार ना राजकोष को पूर्ण करिवो केमिति कोश पूर्ण करी पादप दत्त सुछाया करे अजाचिते ताहा दियंती सेही पादप माने अकपटे निज शरीर मानदंडर माने जहार जेतिके इनकम जहार जेतिके आय सेही अनुजाई से राष्ट्र को निजर प्रदान करिवो राष्ट्र राजकोष को से सेतिके समृद्ध करिवो आउ कोन शीत आक्रमण करिवा पई राज्य को त्राण
ଧୁନି ରୂପେ ପୁଣି ହୁଅନ୍ତି କେତେ ଅନଳ ବାଣ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସେ ନିଜେ ଜଳିବ ପଛେ ଅନଳ ବାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ପୁଣି କଣ ହୁଏ? ବିଜିତ ପ୍ରକୃତି ସମୟ ଜାଣି ସମ୍ପାଦେ ଦୋଷ, ପାଦ ପଙ୍କ କରେ ସମର୍ପି ଫଳ ପ୍ରସନ୍ନ କୋଷ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶାସିତ ନାଗରିକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ୱଚିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଫୁଟଉଛନ୍ତି କଣ? ଶାସକ ଏବଂ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ମହାନତାର ଉପଲବ୍ଧି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରେ ମହାନତାର ଉପଲବ୍ଧି ପୁଣି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭେ ଧରି ତାରା ରତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଗନ ସିନ୍ଧୁ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଗାରିମା ଶୋଷନ୍ତି ପ୍ରତି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୂମିରେ ରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାଟା, ତାମାନେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା, ଶିଶିର କଣିକା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହାନତା ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ନାଇଁ ନିଜ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧୌତ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚକଚକ କରୁଥାଏ। ସେ ଚକଚକ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ପ୍ରତି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସତେ ଯେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଯେ ହେ ମୁନି, ତୁମେ କଣ 7 ସମୁଦ୍ର ଚଳୁ କରି ଦେଇଥିଲ? ଆମ ଗର୍ଭରେ ଦେଖ, ଗର୍ଭେ ଧରି ତାରା ରତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଗନ ସିନ୍ଧୁ। ଗଗନ ସିନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମଗ୍ର ଆକାଶ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ବି ଧାରଣ କରିପାରୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ମହାନ ବି ମହାନ ନୁହେଁ। ମହାନ ଯେ ମହତ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି, କଣିକା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କର ଲେଖାର ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡି କଣ? ଦେଶ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ସମତାଳରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଖାଲି କରୁନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ହୃଦ ଫୋନୋଗ୍ରାଫେ ପରବେଶୀ ଆପେ ତୋଳୁଛି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱନ। ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜର ଜର ମଧୁମୟ ସମ୍ଭାଷଣ। ଆପଣ ଫୋନୋଗ୍ରାଫ ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭରିକି ଶିଶକ ଗୁଳି ତରଙ୍ଗର ତୋପେ, ଗୁଳି ଆଉ ବନ୍ଧୁକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବା ଅଧିକ କଣ କହିବି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କବିତାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକ ସମସ୍ତ ସାର କଥାକୁ, ମଞ୍ଜ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ କବିତାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସମନ୍ୱିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଠାରୁ ଯେ ବେଶୀ ଜାଣେ ଗୁରୁ ସେ ତାହାର, ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ଗୁରୁ ବ୍ୟବହାର। ତହୁଁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଏ ଜଗତେ, ନିଜକୁ ମଣଇ ଜ୍ଞାନୀ ସଦା ଶିଷ୍ୟ ମତେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସେ ଜଣେ ମୋ ମତରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ହି ୱାଜ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣର।
ଚିରନ୍ତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ। ନିଜକୁ ମଣଇ ଜ୍ଞାନୀ ସଦା ଶିଷ୍ୟ ମତେ। ନିରନ୍ତରେ ନିଜକୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଯେ ଲୋକ ମନରେ ପୋଷେ ଗୁରୁ ଗୌରବ, ସେ ଗୌରବେ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ କର। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷକତାକୁ ନିଜର ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣାର କରିଛୁ। ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ହେଲେ ଏକ ବୃତ୍ତି ହେଇ ନପାରେ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ବ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ହେବ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୌରବ ଆସିବନି। ଯେ ଲୋକ ମନରେ ପୋଷେ ଗୁରୁ ଗୌରବ, ସେ ଗୌରବେ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ ଖର। ଜ୍ଞାନ ଗର୍ବ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଗୁରୁଟିଏ ଭାବି ନିଏ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଛି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଇନେ ମୁଁ ଖାଲି ପଢେଇବି। ଏ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯୋଉ ଚଲା ପଥକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? କେତେ ବାଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବା କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପାଠକକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କରି ତ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ଭାବ। ବିନମ୍ର ଭାବର ଉଦାହରଣ ତ ପ୍ରଫେସର ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଆଉ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବ, ସମାଲୋଚନା କରିବ, ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତ ବି ହେବ। ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ଏମିତି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବୈପ୍ଳବିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭାବନା କାବ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ସମାଲୋଚନା, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା, ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା। କାହିଁକି ନା ନର ଓ ମୟୂର ଆଉ ଯାହା ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏଭଳି ଏକ କବିତା ଯୋଉଥିରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଆତ୍ମା ଏହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତ କେବେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହେଇପାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁକରଣରେ ଆମେ ସହର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବଞ୍ଚିତ ନାଗରିକଟିଏ ବି ଯଦି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ନିଜର ମାତୃଭୂମିକୁ, ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ଯଦି ମୋର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ତୃପ୍ତ କଣ୍ଠ ନ ପାଇଛି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବପର